इंडोर प्लांट गुड़िक पूरा अंधारिया जगार सर्वाइव एयर प्यूरीफायर गछ सी आपण घर एयर को प्यूरीफाई कर प्रदूषण भी रक्षा करे आपण को वायु प्रदूषण भी रक्षा करे। आपण मानक मन रे बहुत गुड़े प्रश्न थाए जे आम गछ लंबा हो जाउची, किए कहे आम गछ सर्वाइव करूनी, किए कहे पत्र आमर झड़ी जाउची, किए कहे पत्र आमर ब्राउन हो जाए। ये भी गोटे मोर पत्र ये भी ब्राउन हो जाए से तार केयर तार लगेबा तार सब सब विषय रे एटा मोर है आपण मानक प्रथम टिप्स। एटा मन भल सर्वाइव करे ना ताकू बेसी गरम ना बेसी पाखरु याकू बंचई रखुथिबे। हाथ रे कि कोठी बाजी जाए ताले सेगुडी को भी आपण को इन्फेक्शन हो जाई पारे बोली रुए। सेठी पे मु आपण को आगुरु सतर्क कर दउची ताकू। नमस्कार, मु जयंती आसंतु मोर फ्लावरिंग गार्डन यूट्यूब चैनल को आपण मान स्वागत। एमिति गोटे गछ आपण जानिछंती कि जे कि इंडोर प्लांट सहित आउ एयर को प्यूरीफाई करि पारे आउ देखिबा को से भारी क्लासी समस्तंक मन छुई पारे। प्राय जगार समस्तंक घरे रेस्टोरेंट रे आपणकर मॉल मानकरे भी मु प्राय देखि आसे से गछ गोटे गोटे लगी। से गछटी हूँ रबर प्लांट। रबर प्लांट कहले से बहुत भेराइटी रबर प्लांट थाए। नर्सरी गले आपण मैंने बहुत भेराइटी रबर प्लांट देखा पाइबे। मु आज कहूँ आपन को यही रबर प्लांट विषय में। यही रबर प्लांट देखंतु तार कलर एटा को आम बरगंडी कलर ही कहबा। नर्सरी गले तो आपन बहुत प्रकार भेराइटी कलर पाइबे, कोठी ग्रीन भी पाइबे, कोठी रेड मिक्स रो गारो पाइबे, केते प्रकार तार कलर थिबो। कोटा जे प्लेन ग्रीन पाइबे। आउ गोटे देखंतु एटा भी गोटे मोर सेही रबर प्लांट रो जातीय गछ। सेही ये भी एमती प्रकार भी पाइबे, विभिन्न प्रकार पाइबे। किंतु एटा को ही प्राय बेसी लोकंक घरे आदृत हेबार मु देखुची। ये कार्बन मोनोक्साइड को भी ऑब्जर्व करि पारे। सेति पई ये गोटे विशेषत्व गछ बोली धरे नियंतु। आपण माने याकू जदि देखिथिबे भी कोठी खूब बड़ बड़ भी गछ यार हुए। जदि ताकू छाड़ी देबे बगीचा रे लगेइगिरी किछि न करिगिरी छाड़ी देबे एमिति कि निंब गछ भलिया से बड़ बड़ गछ हे जाए। हेले आमे घरे त आ निंब गछ परि बढ़ेबानी, आमे ताकू इंडोर प्लांट हिसाब रे केमिति रखिबा मु से कथा आपण को कहूची। एई रबर प्लांट विषय रे मु आज आपण संगे जो कथा हेबी से तार केयर तार लगेबा तार सब सब विषय रे मु आपण को किछि टिप्स माध्यम रे आपण को बुझेइबी। से गुडी को जदि मन देई सुनिबे आपण को सेटा काम रे लागिबो। आपण गछ लगेई सक्सेस। आपण मानक मन रे बहुत गुडी प्रश्न थाए जे आम गछ लंबा हो जाउची, किए कहे आम गछ सर्वाइव करूनी, किए कहे पत्र आमर झड़ी जाउची, किए कहे पत्र आमर ब्राउन हो जाउची। एई देखंतु ये भी गोटे मोर पत्र ये भी ब्राउन हो जाइछि। ये उदाहरण देखंतु। एमिति बहुत प्रश्न आसे सेगुड़िक भी मु आपन को आगो को कहबी काहे कि सेमिति हुए से विषय मु आपन को बुझेई कहबी। हेले आपण माने ए रबर प्लांट जदि लगेइबे घरे रखिबे इंडोर प्लांट करिगी हेले ए गछ मूले ए गछ को जोटी लगेइबे ता पई आपण कुंड करिवे। प्रथमे तो नर्सरी रु गछ को आनिबे, गछ को आनिकी घरे किछि दिन रखिबे ता परे ताकू लगेइबे। ये टिप्स तो मु बारंबार आपन को देई आसुची। हेले ताकू जते बेले रखिबे एमिति छोटो कुंड रे ही लगेइबे। छोटो कुंड रे लगेइले से ठीक तार एतिकी जगह पाइला से सर्वाइव कला। ये जते बेले टिके बड़ हबो आपण सेते बेले देकी याकू रिपोर्टिंग करिवे। आ प्लांट को नर्सरी रु आनिकी संगे संगे आपण रिपोर्टिंग करिवे नाही बा किछि करिवा दरकार नाही। ये केमिति लगेइबे केते बड़ कुंड रे लगेइबे केमिति कुंड नेबे मु से विषय रे आपण केबे कहूची। छोटो कुंड नेबे, ड्रेनेज होल देखिबे। ड्रेनेज होलटा सब बेले आपण लक्ष्य रखिथिबे जेमिति पानी देला माने से बाहरी चली जाउ, पानी जमा हेगी रहिबो नाही, माटी तार भुरभुरिया होउथबो। एमिति हाथ मारिकी देखिला बेले माटी जदि एमिति भुरभुरिया हेगी अछि तो भल कथा। जदि टिके कादुआ हेछि आपण सेठी पानी देबे नाही, पानी जमा देबे नाही। तापर याकू नेकी जते बेले घरे रखिबे ए कुंड रे पानी देला बेले निश्चय तो से ड्रेनेज होल पानी बाहरिबो।
ଡ୍ରେନେଜ୍ ହୋଲ୍ରୁ ପାଣିଟା ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସେଇଟା କେମିତି ରଖିବେ? ତଳେ ଗୋଟେ ମାଟିର ପ୍ଲେଟ୍ ଦେବେ, ସେ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ତାକୁ ବସେଇବେ। ଆପଣମାନେ ବି ରଖୁଥିବେ ଘରେ, ଦେଖୁଥିବେ, ଜାଣୁଥିବେ, ତାର ତଳେ ପ୍ଲେଟ୍ଟେ ଦେଇକି ତ ରଖୁଥିବେ ନା, ଏଇ ଗଛ ତଳେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଇକି ତ ରଖୁଥିବେ। ସେଇ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସେଇ ପାଣି ଯେଉଁ ଝରିକି ରୁହେ ତାକୁ ଜମା ହେବା ପାଇଁ ଘରେ ଦେବେନି। ସେଠି ପାଣି ଝରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ପାଣିକୁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଖାଲି କରିଲା ପରେ ସେଇଠି ଗଛକୁ ରଖିବେ। ପାଣି ଜମା ହେଇ ରହିଲେ ସେ ଫଙ୍ଗସ୍ ତିଆରି କରିବ, ଫଙ୍ଗସ୍ ଗଛକୁ ଆଟାକ୍ କରିବ। ଫଙ୍ଗସ୍ ଗଛକୁ ଆଟାକ୍ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଝଡ଼ିବ, ଝଡ଼ି 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 ଗଛ ଶେଷରେ ଦବିଯିବ। ଗଛ ଆଉ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରିବନି। ଫଙ୍ଗସ୍ ଆଟାକ୍ କଲେ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ତା ତଳ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ପାଣି ଜମା କରିବାକୁ ଜମା ଦେବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ପାଣିକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ, ଖାଲି ହୋଇଗଲା ପରେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ମୋର ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଟିପ୍ସ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ପାଣି ଜମା ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତାପରେ 20 ରୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ଇଏ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ, ସେତିକିରେ ସେ ଭଲ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରେ। ନା ତାକୁ ବେଶୀ ଗରମ ନା ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ସିଏ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏସି ପାଖରୁ ୟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖୁଥିବେ। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ୟାକୁ ଆପଣ ରଖିବେ। ବାରମ୍ବାର ଆଜି ଏଠି ରଖିଲି, କାଲି ସେଠି ରଖିଲି, କାଲି ସେଠି ରଖିଲି, ସେମିତି କରିବେନି। ସେମିତି କଲେ ବି ଗଛ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ୟାକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସେମିତି ବଢ଼େଇକି ରଖିପାରିବେ। ଇଏ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଲମ୍ବା କରିକି ରଖିବି, ତାହେଲେ ଇଏ ଯେମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। କେତେ ଲମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ସେତିକି ଲମ୍ବାରେ ତାକୁ ରଖିବେ। ତାପରେ ଯେତିକି ଲମ୍ବାରୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ସେତିକିରୁ କାଟିବେ। ହେଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟିପ୍ସ ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଗଛକୁ କାଟିବେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ୟାର ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ବାହାରିବ କାଟିଲା ବେଳେ, ବରଗଛରୁ ଯେମିତି କ୍ଷୀର ବାହାରେ ୟାର ବି ସେମିତି କ୍ଷୀର ବାହାରିବ। ସେଇଟା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ନ ଲାଗେ ବା ଛିରିକିକି ମୁହଁ ବା ଆଖି ବା କେଉଁଠି ଯେମିତି ନ ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକିରି ଧାରୁଆ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା କାଟିବେ। ମୁହଁକୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଇଥିବେ, ଆଉ ତାକୁ କାଟିକି ବାହାର କରିଦେବେ, ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସେଠୁ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ବାହାରିବ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ସେଇଠି ଶୁଖିଯିବ। ତାକୁ ଶୁଖିବାକୁ ଦେବେ। 7-8 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଶୁଖିଯିବ। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାଟିଥିବା ଅଂଶଟିକି ଆଣି ତାକୁ ଟିକେ ରୁଟେକ୍ସ ହର୍ମୋନ୍ ଦେଇକି ରୁଟେକ୍ସ ହର୍ମୋନ୍ ପାଉଡ଼ରଟେ ଦେଇଦେବେ। ସେଠି ଟିକେ ଲଗେଇଦେବେ ସେ ଡାଳକୁ ନେଇକିରି। ତାକୁ ନେଇକିରି ଆପଣ ସେମିତି ପୋତିଦେବେ। ହାଲୁକା ବାଲି ଆଉ ଅଳ୍ପ ମାଟି ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ କୋକୋପିଟ୍ ଦେଇକି ଆପଣ ତାକୁ ପୋତିଦେବେ। ସେଇଠି ସେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିଯିବ। ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିକି ଚେର ବାହାରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଉଠେଇ ନେଇକିରି କୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଦେବେ। ଯେତେବେଳେ କାଟିବେ ସେତେବେଳେ ତା ପତ୍ର ବା କ୍ଷୀର ଯେମିତି କାହାରି ପାଖରେ ନ ପଡ଼େ। ଘରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଖଠୁ ଦୂରରେ ରଖିବେ, ଯେମିତି ଛୁଆ ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବା ଘରେ ଯଦି କୁକୁର ବିରାଡ଼ି କିଛି ରଖିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ବି ଦୂରରେ ରଖିବେ। କାଳେ କିଏ ପତ୍ରଟା କାମୁଡ଼ି ଦେବେ। ସେମାନେ ସଉକିରେ ଖେଳିକିରି ବି ପତ୍ରଟା କାମୁଡ଼ନ୍ତି ନା କୁକୁର ବିରାଡ଼ି ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ତାକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ। ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ବିଷୟରେ ଏବେ କହୁଛି। ମୁଁ ୟାର ସଏଲ୍ ମିକ୍ସ। ୟାକୁ ଆପଣ ଇନଡୋର୍ ଲଗାଇବା। ଯଦି ଆମେ ଇନଡୋର୍ ଲଗାଇବା, ଇନଡୋର୍ ଲଗାଇଲେ ୟାର ସଏଲ୍ଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ କଅଁଳିଆ ଦରକାର। ଭଲ ମାଟି ଆଉ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେବେ, ନିମ୍ବ ପିଡ଼ୁଆ ଆଉ ଟିକେ ଦେବେ କୋକୋପିଟ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଟିଟା ବାଲିଆ ହେଇଛି ତାହେଲେ ବାଲି ମିଶାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାଟି ଚିକିଣିଆ ତାହେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଯେତିକି ମାଟି ଦେଇଥିବେ ସେତିକି ବାଲି ହିଁ ସେଠି ଦେଇଦେବେ। ହେଲେ ମାଟିଟା ବାଲିଆ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ମିଶାଇବା, ନିମ୍ବ ପିଡ଼ୁଆ ଦେବା, ଆଉ ଟିକେ ଦେବା ଆମେ ସାପ୍ ଫଞ୍ଜିସାଇଡ୍ ଟିକେ। ତାର କୌଣସି ଫଙ୍ଗସ୍ ନ ଲାଗିବେ ବୋଲି ମାଟିରେ ଆମେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଗଛକୁ ଲଗେଇବା। ହେଲେ ସେଇ ମାଟିଟା ଆମର ହାତରେ ଧରିଲେ ଭୁରଭୁରିଆ ମାଟିଟା ହେଉଥିବ। ସେଇ ମାଟିରେ ଲଗେଇଲେ ଇଏ ଭଲ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବ। ଗଛକୁ ଲଗେଇଲେ ଆଉ ପାଣି ଦେବେ। ପାଣି ଦେବାଟା ଯେତେବେଳେ ଗଛଟା ଏମିତି ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲେ ସେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ହୋଲ୍ରେ ପାଣିଟା ବାହାରିଗଲା, ତାପରେ ଆଉ ପାଣି ଦେବେନି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସିଏ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ମାଟି ଶୁଖିବ ଆପଣ ହାତ ମାରିକି ଦେଖିବେ ଯେ ଇଏ ମାଟି ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି। ଏମିତି ହାତରେ ଧରିବେ, ଭୁର ଲାଗୁନି, ହେଲେ ଆପଣ ଦେବେ ପାଣି। ନହେଲେ ଏତେ ପାଣି ଦେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଇନଡୋର୍ ରଖୁଛେ। ତାପରେ ଇନଡୋର୍ ରଖିଲେ ବି ଆପଣ ଯଦି ଲମ୍ବା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯେତିକି ଲମ୍ବା କରିବେ ସେ ଲମ୍ବା ଗଛ କଲା ମାନେ ଇଏ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ନଇଁ ପଡ଼ିବ।
ନଈ ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଆପଣ ସପୋର୍ଟିଂ ଗୋଟେ ଯାହା ହେଲେ କାଠ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଭଲ ଗୋଟେ ଚିକଣିଆ ସରୁ ବାଡ଼ି କରିକି ବାନ୍ଧିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ସେମିତି ଗୋଟେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟିଂ ଦେବେ, ନହେଲେ ଇଏ ନଈ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଭାରି ହେଇଯିବ। ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ତ ମୋଟା ମୋଟା ନା, ସେ ଭାରି ହେଇଗଲେ ଟିକେ ନଈ ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ତାପରେ ଯେତିକି ଲମ୍ବାରୁ ଆପଣ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ ସେତିକି ଲମ୍ବାରୁ ତାକୁ କାଟିବେ। କାଟିଲା ପରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ତାର ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ ବାହାରିବ, ତାର ଏଠୁ ସବୁ ସାଇଡ଼ରୁ ତାର ବାହାରିବ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍। ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ବାହାରିକିରି ସିଏ ପୁଣି ଆଉ 2-3ଟା ଡାଳ ହେଇକିରି ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକା ବଢ଼େଇବ। ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ ଯେତେବେଳେ ୟାର ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ବାହାରିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ 2-3ଟା-4ଟା ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରଖିଥିବା ଜାଗାରେ ସେ କୁଣ୍ଡର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସିଏ ଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଦେଉଛି ଯେ ଏଇ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଘର ଭିତରେ ହେଉ ବା ବାହାରେ ହେଉ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ରଖନ୍ତୁ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯଦି କାଲି ଟିକେ ମେଘ ହେଇଯାଇଛି ଆମର କେମିତି ଧୂଳି ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଦାଗ ଦାଗ ହେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ୟାକୁ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ନିମ୍ବ ତେଲ ପାଣିରେ ପକାଇବେ, ଆଉ ସେଇ ପାଣିରେ କପଡ଼ା ଦେଇକି ଚିପୁଡ଼ି ଦେବେ। ସେ ପାଣିରେ କପଡ଼ାଟା ବୁଡ଼େଇକି ଚିପୁଡ଼ି ଦେବେ। ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ପୋଛି ଦେବେ। ଏମିତି ପୋଛି ଦେଲେ ତାର ସାଇନିଂ ଫେରି ଆସିବ। ଏ ତ ଖାଲି ବି ସାଇନିଂ କରୁଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସାଇନିଂ କରୁଛି ପତ୍ର। ୟାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ପତ୍ରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ସେ ସାଇନିଂ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ନିମ୍ବ ତେଲ ଟିକେ ଯଦି ସେଇ ପାଣିରେ ପକେଇକି ଆପଣ ପୋଛିଲେ, ଏମିତି ତଳ ଉପର ଦିପଟ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଯେହେତୁ ସେଟା ଘର ଭିତରେ ରହୁଛି ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ଗଛ ବି ଖୁସି ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବ। ସତରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିକି ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ସେତିକି କରିଦେଲା ବେଳେ। ଏତିକି କରିଦେବେ ଆପଣ, ସେ ଗଛର ପତ୍ରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ତାର ସାଇନିଂ ବଢ଼ିବ, ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ସିଏ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଏଇ ସାଇନିଂ କରିବ, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ସାଇନିଂ କରିକି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା ମାନେ ସିଏ ଯେଉଁ ଆଲୋକରୁ ଶକ୍ତିଟା ଟାଣିବ, ସେଇ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିରେ ହିଁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ କରିବ ଆଉ ଗଛକୁ ପୁଷ୍ଟି ଯୋଗାଇବ। ଆଉ ଏଇ ଯଦି ମଇଳା ଗୁଡ଼ିକ ତା ଉପରେ ଜମି ରହେ ସେ ଶକ୍ତିଟି ହରେଇ ବସେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ। ଗଛକୁ ଏମିତି ପରିଷ୍କାର ରଖିବେ, ଏମିତି ସାଇନିଂ ପତ୍ର ପାଇବେ ଆଉ ପତ୍ରର ଗ୍ରୋଥ୍ ବଢ଼ିବ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଇପାରିବ। ଇଏ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଗଛର କେୟାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି ତାର ସଏଲ୍ ମିକ୍ସ ବି ବତେଇଲି, ଆଉ ତାପରେ ଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଦେବି ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ୟା ଉପରେ ଯେତେ ଲାଇଟ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସକାଳର ଯଦି ଅଳ୍ପ ଲାଇଟ୍ କିରଣ ପଡ଼େ ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯଦି ଅନ୍ଧାରିଆ ଜାଗା ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗ୍ରୋ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ଧାର ଜାଗାରେ ରଖିବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାର ଜାଗାରେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଇନଡୋର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଅନ୍ଧାରିଆ ଜାଗାରେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରେନି, ସେ ଟିକେ ଆଲୋକ ଖୋଜୁଥାଏ। ଯେମିତି ଝରକା ଖୋଲିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଲୁଅଟା ପ୍ରବେଶ କଲା, ସେ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଗ୍ରୋ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ରୁମ୍ ଭିତରେ, ରୁମ୍ ଭିତରଟା ଅନ୍ଧାରିଆ ଅଛି, ତାହେଲେ ଗ୍ରୋ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ବାହାରେ ରଖିବେ କିନ୍ତୁ ଛଣା ଖରା ପଡ଼ୁଥିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଖରା ପଡ଼ୁନଥିବ, ତାହେଲେ ଇଏ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ବି ସେ କିଛି ଅସୁବିଧା ପାଇବନି। ଇଏ ଏତେ କିଛି ଯତ୍ନ ଦରକାର କରେନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମତଃ ଟିକେ ଯତ୍ନ ନ କଲେ ସେ ବଢ଼ିପାରିବନି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରଖିବେ ଇନଡୋର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ତାକୁ ଟିକେ ଯତ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁଦିନେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଇଏ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଗଛର ଯତ୍ନ। ଗଛ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ପାଇବ, କେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପାଇବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଲି। ଗଛ ଛୋଟ, ଗଛ ବଡ଼, ମାଟିରେ ଯଦି ଲଗେଇବେ ସିଏ ବଡ଼ ବି ହେଇଯିବ, ନିମ୍ବ ଗଛ ଭଳିଆ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। କିଛି ସେତେବେଳେ ତାର କିଛି କେୟାର ଦରକାର କରେନି, ସେ ସାଧାରଣ ଇଏରେ ଚଳିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଇନଡୋର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବାତାବରଣକୁ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଇଏ ତ ଏୟାର ପ୍ୟୁରିଫାୟର ଗଛ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଏୟାରକୁ ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରିବ, ସେଥିରେ ଶୁଦ୍ଧ ବାତାବରଣ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ତାପରେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ବି ଇଏ ଟାଣି ରଖିପାରେ। ବାହାରର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଖରାପ ହେଉଛି, ସେଇ ଜିନିଷରୁ ବି ସେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆଦର କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ବି ରକ୍ଷା କରିପାରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବି ରକ୍ଷା କରିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାତାବରଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରେ।
ହେଲେ ଏତିକି ଗୁଣ ୟା ଦେହରେ ଅଛି ବୋଲି ୟାକୁ ଇନଡୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ଯୋଉଠିକି ଯାଏ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଦେଖେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରବର ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ରବର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆପଣ କଲେ ତାକୁ କାଟିକିରି ଆପଣ 10ଟା 15ଟା ବି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଥିଲି। ଝିଅମାନେ ମୋର ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧରିକିରି ମୋର ଗଲେ, କହିଲେ ଆମେ ନେଇଯିବୁ ରବର ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ନେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମୋ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଉ, ମୁଁ ତ ପୁଣି ଆଉ କରିବି। ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟିକ ତାଙ୍କଠୁ ରଖିଲି ବଞ୍ଚେଇକିରି, ବାକି ସବୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଏଇ ଗୋଟିକ ରଖିଛି, ୟାକୁ କିଛି କରିନି। ୟାକୁ ଲଗେଇବାରେ ଟିକେ ମୋର ଅବହେଳା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଣିଲି ରଖିଦେଇଛି, ତାକୁ ଲଗେଇ ପାରିନି କି ତାକୁ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ବି ତାର ନିରୂପଣ ମୁଁ କରିପାରିନି କେଉଁଠି ରଖିବି। ତାକୁ ପୁଣି ଲଗେଇକି ତା ଜାଗା କରିବି, ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବି, ଠିକ୍ କରିକିରି ଇଏ ବି ସେମିତି ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବ, ତାକୁ ରଖିବି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ଆମ ଗଛ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି, କିଏ କହେ ଆମ ଗଛ ପତ୍ର ଝଡ଼ିଯାଉଛି, କିଏ କହେ ଗଛ ପତ୍ର ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକର କାରଣ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏବେ କହୁଛି। ସିଏ ଯଦି ଏ ଗଛ ଯଦି ଆପଣ ଛାଡ଼ିବେ ସେ ଲମ୍ବା ହେଇ ବଢ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ନ କାଟିବେ ତାର ବ୍ରାଞ୍ଚ ବାହାରିବନି। ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଯେତିକି ଲମ୍ବା କରି ରଖିବା କଥା ରଖିବେ, ତାପରେ ସେତିକିରୁ କାଟିଦେବେ। ମୋର ଏତିକି ଲମ୍ବା ଦରକାର, ମୁଁ ଏଠୁ କାଟିବି। ମୋର ଏତିକି ଲମ୍ବା ଦରକାର, ମୁଁ ଏଇଠୁ କାଟିବି। ଏମିତି କାଟିଦେବେ। କାଟିଦେଲା ପରେ ସେ ତାର ବ୍ରାଞ୍ଚ ବାହାରିବ। ବ୍ରାଞ୍ଚ ବାହାରିଲା ପରେ ସିଏ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ସିଏ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗଛର ପତ୍ର ଯଦି ମାଟିରେ ଲାଗିଯାଇଛି, ଏମିତି ମାଟିରେ ଲାଗିଯାଇଛି, ହେଲେ ସେ ମାଟିରେ ଲାଗିଗଲେ ସେଇଠୁ ଫଙ୍ଗସ୍ ବାହାରିବେ। ସେଇ ଫଙ୍ଗସ୍ଟା ପତ୍ରରେ ଲାଗିକିରି ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେଇଦେବ। ଇଏ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଝଡ଼ିବ, ତାପରେ ଆର ଗଛକୁ ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିବ, ସିଏ ଆର ପତ୍ରକୁ ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିଲେ ଆର ପତ୍ର ଝଡ଼ିବ। ଏମିତି ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦିଏ। ତେଣୁ ମାଟିରେ ମୋର କୌଣସି ପତ୍ର ଲାଗିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବି ପତ୍ର ମୋର ମାଟିରେ ଲାଗିନି। ଯଦି ମାଟିରେ ଲାଗିଲା ଆପଣ ତାକୁ କାଟିକି କାଢ଼ିଦେବେ। ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ବା ୟାର ସତର୍କତା। ହେଲେ ସେତିକି କାଟିଦେଲା ପରେ ସିଏ ଆଉ ଫଙ୍ଗସ୍ ଏଠି ଲାଗିବନି। ଆଉ ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିଗଲେ ଗଛର ପତ୍ର ଝଡ଼େ। ଯଦି ଖରା ହେଇଯାଏ, ହେଲେ ଏମିତି ବ୍ରାଉନ୍ ହୁଏ। ଯଦି ପତ୍ର ମୋର ବ୍ରାଉନ୍ ହେଉଛି ବୋଲି କହିବେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ବା ଓଭର ୱାଟରିଂ। ଆଉ ଏଠି ଯଦି ଓଭର ୱାଟରିଂ ହୁଏ, ତାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗଛର ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେଇଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପାଣିଟାକୁ ଦେବାରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ପାଣି ଦେବେ। ଗଛର ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ପାଣି ନେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେତିକି କାଢ଼ିଦେଲା, ଆଉ ତା ଉପରେ ଓଭର ୱାଟରିଂ କେବେ ବି ଭୁଲରେ କରିବେନି। ସେଇ ଗଛ ଯାହା, ଏଇ ଗଛ ବି ତାହା, ତାକୁ କରିବେନି। ଆଉ ତା ତଳେ ଥିବା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆପଣ ପାଣି ଜମା ରହିବାକୁ ଦେବେନି। ସେ ପାଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ସେ ପାଣି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡକୁ ସେଠି ରଖିବେ। ସେଇ ହିସାବରେ କୁଣ୍ଡ ଚୟନ କରିବେ। ବେଶୀ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡ ନେବେନି, ଗଛ ଚାହିଁକିରି ଆପଣ କୁଣ୍ଡ ନେବେ। ଏଇ ଗଛ ଏବେ ଏଡ଼ିକିରେ ଅଛି, ଯଦି ଏଠି ଆଉ ଆମର ବ୍ରାଞ୍ଚ ବାହାରିଗଲା, 4ଟା 6ଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ ବାହାରିଗଲା, ହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ୟାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡ ନେବା। ହେଲେ ୟାଠୁ ଆମେ ଆଉ 2 ଇଞ୍ଚ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡ ନେବା। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଗଛ ଯେମିତି ରଖିବେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ କୁଣ୍ଡର ଆକୃତି ଆପଣ ଚୟନ କରିବେ। ଡ୍ରେନେଜ୍ ହୋଲ୍ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବେ, ପାଣି ଯେମିତି ଜମା ନ ହୁଏ। ଆଉ ତାର ରହିଲା, ମୁଁ ବତଉଛି ଏବେ ତାର ଫର୍ଟିଲାଇଜର। ଆମେ ୟାର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଇଏ କିଛି ବି ଖୋଜେନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘରେ ତାକୁ ରଖିବା ସ୍ୱଳ୍ପ ମାଟି ଭିତରେ। ହେଲେ ସିଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଟିକେ ନହେଲେ ତାର ଗ୍ରୋଥ୍ ବଢ଼େଇକି ଆମକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଇପାରିବନି। ଆମେ ଖାଲି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ତ ହେବନି, ତାର ଯତ୍ନ ବି ତ ଟିକେ ନେବା ନା। ହେଲେ ସିଏ ଆମେ ତାକୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ହିସାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଦଳୀ ଚୋପା ପଚା ପାଣି ମୁଁ କହିଥିଲି, ସେଟା ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତାପରେ ୟାକୁ ଦେବେ ଆପଣ ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଆପ୍ସମ୍ ସଲ୍ଟ। ଆପ୍ସମ୍ ସଲ୍ଟ ଟିକେ, ଆଉ ସିୱିଡ୍, ଲିକ୍ୱିଡ଼ ସିୱିଡ୍ଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ସିୱିଡ୍, ତାକୁ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ml ଦେବେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ସିୱିଡ୍, ଆଉ ଅଧ ଚାମଚ ଦେବେ ଆମର ଆପ୍ସମ୍ ସଲ୍ଟ ଦେଇକି ଭଲକି ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଆପଣ ପତ୍ରରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ। ପତ୍ରରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଲେ ସେ ସେଇଠୁ ଖାଦ୍ୟ ସାର ପାଇଲା। ଆଉ ତଳେ ଦେବେ ଆପଣ ଟିକେ କଦଳୀ ଚୋପା ପଚା ପାଣି। ସେତିକି ଟିକେ ଯଦି ଦେବେ, ଏ ଗଛଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଢ଼ିବ। ସେତିକି ହେଲା ତାର ଖାଦ୍ୟ ବା ଫର୍ଟିଲାଇଜର। ଆଉ ସେ ବିଶେଷ କିଛି ଫର୍ଟିଲାଇଜର ମାନେ ଦରକାର କରେନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଖୋଳିବେ। ଯେତେବେଳେ ବନାନା ପିଲ୍ ପାଣିଟାକୁ ଦେବେ, ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଟିକେ ଖୋଳିଦେବେ। ଖୋଳିଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଗଛ ମାଟିଟା ଆଉ ଟିକେ ହାଲୁକା ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେ ଟିକେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଏ। ସେ ନିଜେ ଟିକେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଲେ, ମାଟିଟା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଲେ
ଗଛଟା ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ହାଲୁକା କରି ଖୋଳିଦେବେ। ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରେ ଖୋଳି ଦେଇକିରି ଆପଣ ସେ ବନାନା ପିଲ୍ ପାଣିଟା ଟିକେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ଢାଳିଦେବେ। ବେଶୀ ବି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ। ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ମୁଠାଟେ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହାତରେ ଧରିବେ, ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ପକେଇଦେବେ। ତାପରେ ସେ ରହିଲା ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ସେ ହେଇଗଲା। ତା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ପୁଣି ଗଲା ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ମାଟି ଶୁଖିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାର ପାଣି ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ୟାର କହିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ବାହାରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଖରା ପ୍ରତି ଟିକେ ନଜର ଦେବେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଗଛ ନହେଲେ ବେଶୀ ଖରା ପାଇଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯିବ। କିଛି ନା ତାର ବାହାରିବ। ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିଲେ, ଯଦି ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିଗଲା ଆପଣ ଟିକେ ନିମ୍ବ ତେଲ ଆଉ ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ସର୍ଫ ଆଉ ଟିକେ ଡେଟଲ୍ ବହି ବତେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଇଆ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ଯଦି ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଟା ଦେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେ ଦେଇଛି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସେଇ ସ୍ପ୍ରେ ହିଁ ଦେବେ। ଆଉ ନିମ ତେଲ ପାଣିରେ କପଡ଼ାଟା ଭିଜେଇକି ଚିପୁଡ଼ି ଦେବେ ଆଉ ଟିକେ ପତ୍ରକୁ ପୋଛି ଦେଉଥିବେ। ସେତିକିରେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଏତିକି ମୋର ଟିପ୍ସ ମୁଁ ବତେଇଲି, ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଗଛକୁ ଲଗେଇବେ। ଲଗେଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛ କେମିତି ହେଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ହେଲେ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କହିବେ। ଆଉ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଇଥାଏ, ରବର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ ତ କାହିଁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତା ପତ୍ରର ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ୟାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ତା ପତ୍ରର ଅଗଟା ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କି ସୁନ୍ଦର ମାନେ ତାର ଡେଜଲିଂ କେତେ ସୁନ୍ଦର କରୁଛି। ସେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ମନଟା ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ସେଇ ଗଛ ପ୍ରତି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୁଁ ତ କହିଦେଲି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କହିବେ ନା। ହେଲେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଆପଣ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଇଏ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ମୋତେ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।